Hello students. So NEET mock test 2024 physics questions oda solutions நம்ம discuss பண்ண போறோம். First question பாருங்க. Figure shows a plot of current I in ampere through the cross section of the wire over a time interval of 15 seconds. The amount of charge that passes through the wire in 10 seconds is. So current with the time graph கொடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கு கேக்குற question என்னன்னா amount of charge that passes through the wire in 10 seconds. Total duration 14 seconds இருக்கு. ஆனா எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் 10 seconds இருக்கு. So charge எப்படி சார் current time graphல calculate பண்றது? We know that I is equals to dq by dt and dq the charge I into dt. அப்ப இங்க கிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட்க்கும் டைம்க்கும் கிராஃப் இருக்கு. இப்போ நம்ம இங்க dq என்ன வச்சிருக்கோம் I into dt வச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிராஃப்ல வந்து நம்ம கொண்டு வரணும்னா we have to integrate. அப்போ dq integrate பண்றீங்க you get q so I into dt. So time limit பாத்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து t. அப்ப q is equals to 0 ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் வரைக்கும் இந்த current time value integrate பண்றீங்க. இந்த integration உடைய value கிராஃப்ல இருந்து எப்படி எடுக்க போறீங்க? It is nothing but area under the curve. சரிங்களா? So it is the area under the curve. Okay? So இங்க பார்க்கலாம் 0 ல இருந்து 4 வரைக்கும் இந்த triangle ஏரியா இருக்கு. 4 ல இருந்து 10 வரைக்கும் இது பார்க்கும்போது ரெக்டாங்கிள். இப்போ இந்த ஏரியாவை நீங்க எடுத்துக்கலாம். அப்ப q is equals to இப்போ ஃபர்ஸ்ட் triangle ஏரியா எடுத்து பாருங்க 1/2 base into height. So base வந்து 4 வந்துரும். height value எவ்வளவு இருக்கு 5. So இந்த ஏரியா முடிஞ்சிருச்சு. So இது ஏரியா 1. இந்த ஏரியா எழுதிட்டேன். பிளஸ் அதுக்கு அடுத்த ஏரியா பாருங்க. So இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரெக்டாங்கிள் உடைய இந்த லெந்த் வந்து 6. இந்த height என்ன வேல்யூ இருக்கு 5. So you can write 6 into 5. They cancel பண்ணிருங்க 2, so it becomes 10 plus 30 and that equals to 40 coulomb, right? So உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க 50 25 20. So option is correct 40 coulomb. சரியா? fourth option is correct. இப்போ இங்க current time graph கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு amount of charge கேட்டாங்கன்னா கிராஃப்ல இருந்து நீங்க சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் வந்து ஏரியாங்கிறது கர்வ். அதுவும் பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது that passes through the 10 seconds தான் கேட்டிருக்காங்க. So for 10 seconds வரைக்கும் நீங்க பாருங்க. Okay? Clear? So we move on to next question. Second question பாருங்க. Second question. இந்த क्वेश्चनல in a semiconducting material 1/3 of the total current is carried by the holes and the remaining is carried by the electrons. The drift speed of electrons is thrice that of the holes at this temperature. The ratio between number densities of electrons and holes is. Your options are 6, 2/3, 3/8 and 2. So பேசுற கான்செப்ட் ஏழுன்னா semiconducting material இருந்து semiconductorsல இருக்கக்கூடிய current. இப்ப semiconductorsல currentக்கும் drift speedக்கு இருக்கக்கூடிய relation தெரியும். So generally I equals to n a e into vd இந்த relation தெரியும். So n stands for number of electrons per unit volume, number density of electrons, a cross section area, e charge, v வந்து drift velocity v. இப்போ நமக்கு தெரியும் semiconductors பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு charge carriers இருக்கு. ஒன்னு electrons இன்னொன்னு holes. அப்ப total current carried by the semiconductor is sum of the current carried by the electron, sum of current carried by the holes. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க. A semiconducting material 1/3 of the total current, 1/3 of this total current I is carried by the holes. So 1/3 of the total current is carried by the holes. LDH. அப்போ remaining electron current எவ்வளவு எடுத்திருக்கும் 2/3 of the total current. இல்லையா? holes வந்து 1/3 of the total current, electron வந்து 2/3 of the total current. Okay. இப்போ drift speed of electrons is thrice that of the holes. So drift speed of electrons இங்க vd இருக்கு இல்லையா? இத நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் v ன்னு எழுதிக்கிறேன் is thrice that of the holes. Okay? At this temperature. இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாச்சு. இவ்வளவு தான் கொடுத்திருக்க क्वेश्चन. The ratio between the number densities of electrons and the holes. அப்ப கேக்குறது n. இந்த ரேஷியோ கேக்குறாங்க.
அப்ப ரேஷியோ கேட்டா நீங்க தாராளமா என்ன பண்ணிக்கலாம், number densities of என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, the ratio between number densities of electron. அப்ப I மேல எழுதிக்கோங்க, IH denominatorல. இப்ப இங்க எழுதும்போது number density of electron Ne, cross section area சேமா தான் இருக்க போகுது, charge சேமா தான் இருக்க போகுது, drift speed of electrons divided by number densities of holes, cross section area E into drift speed of holes. இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் வேல்யூஸ் கேன்சல் ஆகும். இப்போ I பாருங்க, I என்ன இருக்கு, 2/3 of I, denominator IH எவ்வளவு இருக்கு, 1/3 of I, that equals to Ne வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும், NH அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இங்க drift speed எழுதிருக்கோம் பாருங்க, drift speed of electron thrice that of holes னு கொடுத்திருக்கோமா, அப்ப அதை எழுதிக்கோங்க. சோ இது ரெண்டுமே கேன்சல். இப்போ இந்த I and I கேன்சல், 1/3 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ Ne by NH இந்த வேல்யூ பாருங்க, இங்க 2 இருக்கா, இந்த 3 denominator கொண்டு வந்துருங்க. So it becomes 2/3. So the ratio between number of electrons to the number of holes என்ன வந்துரும், 2/3. So option 2 is correct. Okay, so next question போலாம். So next question. So question பாருங்க, which of the following graph shows the correct variation in magnitude of torque on an electric dipole rotated in a uniform electric field from stable equilibrium to unstable. So கொடுத்திருக்க கிராஃப் நீங்க பார்க்கணும், டைபோல் ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ அதோட டார்க் எப்படி வேரி ஆகுது? சோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைபோல் மொமெண்ட் அலைன் ஆயிருந்ததுன்னா, டைபோல் மொமெண்ட் அலைன் ஆயிருந்ததுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பொசிஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம். ரைட்? அப்ப இதோட ஆங்கிள் ஓரியன்டேஷன் 0. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய டார்க் என்ன வந்துரும், 0. என்ன டார்க் உடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், டார்க் ஈக்குவல்ஸ் டு PE sin θ. ஓகே, அப்ப θ 0 டிகிரி வந்துருது, அப்ப டார்க் வேல்யூ 0 ஆயிடும். சோ அப்ப ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் இருக்கும்போது ஆங்கிள் θ 0, அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய டார்க் வந்து 0. அப்ப நீங்க கிராஃபை பாருங்க, ஸ்டார்டிங்ல இப்ப ஆங்கிள் 0 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஆங்கிள் 0 ன்னு எடுக்கும்போது டார்க் வந்து 0 இருக்கும். அப்படி டார்க் 0 இருக்க கிராஃப் நீங்க வச்சுக்கலாம், டார்க் 0 இல்லாத கிராஃப் நீங்க எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இப்ப பாருங்க, இங்க டார்க் 0 இருக்கா, கிடையாது, அந்த கிராஃப் எடுத்துடலாம். இங்கேயும் பாருங்க டார்க் மேக்ஸிமம் இருக்கு, இந்த வேல்யூ பே ஏத்திட்டே போய் மேக்ஸிமம் போகும். சோ அப்ப இதுவும் கிடையாது, ஆங்கிள் 0 இருக்கும்போது டார்க் 0 இருக்கணும், ரெண்டுமே இல்ல. சோ இது 0 இருக்கு, இதுவும் 0 இருக்கு. அடுத்த வேல்யூ என்னன்னு செக் பண்ணலாம், கடைசி வந்துருங்க அன்ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் கொண்டு போறீங்க. அன்ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் என்ன, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனுக்கு டைபோல் மொமெண்ட் ஆப்போசிட்ல இருந்ததுன்னா அந்த ஈக்விலிபிரியம் என்ன சொல்றோம், அன்ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம். சோ ஈக்விலிபிரியம் ரெஸ்ட் பொசிஷன் தான். இந்த ஈக்விலிபிரியம் ரெஸ்ட் பொசிஷன், அதை நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க, என்னதான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்துரும், அப்படி இருந்தா அது ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம். இப்போ அலைன் பாருங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனுக்கு டைபோல் மொமெண்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு, இது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும். இது நீங்க ஸ்லைட்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் திரும்பி ரீஓரியன்ட் ஆகி 0 டிகிரிக்கு வந்துரும். அப்ப இந்த டைப் ஆஃப் ஈக்விலிபிரியம் என்ன சொல்றோம், அன்ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம். அப்படி இருந்ததுன்னா ஆங்கிள் ஓரியன்டேஷன் பாருங்க, இந்த ஆங்கிள் ஓரியன்டேஷன் தீட்டா வேல்யூ வந்துருது 180 டிகிரி. சோ ஹேவ் a ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா டார்க் வேல்யூ வந்துரும் பாருங்க. So becomes once again 0. So திரும்ப 0 வந்துருது, ஸ்டேபிள் இருக்கும்போது 0 வந்துருது, அன்ஸ்டேபிள் இருக்கும்போது 0 வந்துருது. அப்போ திரும்ப கடைசியா முடிவுற அன்ஸ்டேபிள் எடுத்துட்டோம்னா அந்த அன்ஸ்டேபிள் முடிவுல டார்க் என்ன வந்துரும், 0 வரணும். ஆனா இந்த கிராஃப்ல பாருங்க, அந்த கிராஃப் அப்படியே ஏறிட்டு அப்படியே கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கு, அன்ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம் திரும்பி 0 வரதுக்கு எந்த சைனுமே கிடையாது. அப்போ இந்த கிராஃபும் தப்பு. சோ இந்த கிராஃப் தான் கரெக்ட். அப்ப இன் பிட்வீன் என்ன இருக்கலாம், சப்போஸ் நீங்க 0 ல இருந்து 180 வரைக்கும் வேரி பண்றீங்க இந்த வேல்யூஸ் கொடுத்து, இப்ப நடுவுல இருக்கிற ஆங்கிள் 90 டிகிரி இருக்கு, அப்ப டார்க் வேல்யூ தான் இருக்கும், மேக்ஸிமமா இருக்கும். அப்ப tau becomes maximum PE. சரிங்களா? சோ அப்ப எக்ஸாக்ட் கிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வரும். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. A gas undergoes a process in which its pressure and volume are related as Vp power of n equal constant. ஒரு process இருக்கும், தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கலாம், ஐசோபாரிக், ஐசோகோரிக், ஐசோதெர்மல், அடியபேட்டிக் process. சோ ஒவ்வொரு processக்கும் ஒரு ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த process-ஐ பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, Vp power of n equal constant. இந்த ஈக்குவேஷனை அந்த process obey பண்ணுது. Okay, so we have to find the bulk modulus of the gas in this process. So first of all, bulk modulus என்னன்றது தெரியணும். Bulk
modulus. So the bulk modulus we can represent as a kappa that equals to negative of change in pressure divided by change in volume by original volume, or we can re-relate as minus delta P V divided by delta V. So இது bulk modulus உடைய formula, bulk modulus உடைய equation. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து நீங்க இந்த delta P V by delta V கொண்டு வரணும். So இப்போ நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? V P power of n equal to constant இருக்கு. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க. இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா V அப்படியே வச்சுக்கோங்க. P power of n டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க with respect to the n. அப்ப n P power of n minus 1 into delta P வந்துரும் plus அடுத்து P power of n அப்படியே வச்சுக்கோங்க. V ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க delta V. So டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சேஞ்ச் இன் தி வேல்யூ எடுக்கணும். So கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆன்சர் என்னது 0. அப்ப V n P power of n minus 1 into delta P, இது நீங்க இங்க கொண்டு போயிரலாம் minus P power of n into delta V. So பாருங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வரும், இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட டெர்ம்ஸ்ல நீங்க கொண்டு போயிரலாம். ஓகே, so you need delta P, V இங்க இருக்கு, delta V மட்டும் இங்க கொண்டு வந்துருங்க. V delta P divided by delta V, நடுவுல ஒரு மைனஸ், பக்கத்துல போறதெல்லாம் பாருங்க, இந்த மைனஸ் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். இந்த ஃபார்ம் அப்படியே இருக்கு உங்களுக்கு, இங்க மீதி இருக்கிறத அங்க கொண்டு போயிருங்க. இப்போ இங்க இருக்குது யாருன்னா P power of n மட்டும் இருக்கும், ரைட்? டினாமினேட்டர்ல யார் இங்க வந்துடலாம், n P power of n minus 1 இங்க கொண்டு வந்துடலாம். கிளியர்? இந்த வேல்யூ எழுதியாச்சு. அப்போ P power of n, இது P n, இது நியூமரேட்டர் கொண்டு போனீங்கன்னா P power of 1 minus n எழுதலாமா? எஸ். then this expression minus V delta PB by delta V is equals to P power of n இருக்கு, இதை நீங்க தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. P power of minus n divided by n, so இது கேன்சல் ஆயிடும். and that expression minus V delta P by delta V that equals to P by n. so இந்த expression யாருங்க, bulk modulus. அப்ப bulk modulus of this gas becomes P by n. so option பாருங்க. so third option is correct. so ஒரு process கொடுத்திருக்காங்க, இல்ல bulk modulus கேட்கு. first bulk modulus of gas என்ன, அத ஐடியா கொண்டு வந்துருங்க. இப்போ இங்க delta P delta ல change in pressure change in volume. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி change in pressure change in volume எடுத்துறது பாருங்க. just differentiate பண்ணுங்க, differentiationோட ஐடியா. அப்ப V அப்படியே இருக்கு, P power of n differentiate பண்றீங்க, அடுத்து P power of n வச்சுட்டு delta V V differentiate பண்றீங்க. so இதுல இருந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வரீங்க. this is going to be bulk modulus, option 3. okay, so next question பார்க்கலாம். so in the question capacitors la irundhu, the value of equivalent capacitance of the combination shown in the figure between the points P and Q. சரியா? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் in between இந்த capacitors எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இதோட equivalent capacitance. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இதோட எக்ஸ்ட்ரீம் நீங்க வாங்க. இப்போ இது ரெண்டுமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க, parallelly connected. அப்ப parallelly connected இருந்தா இத நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துரும், இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்றேன். so parallelly connected னா it becomes 2C, இது 2C, இது 2C, ரைட்? அப்புறம் இந்த எண்ட்ல இருந்து C கனெக்ட் ஆயிருக்கு, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. and last one இது 2C between the point P and Q. சரியா? இப்போ இந்த வயர் C இருக்கு. அப்ப அடுத்து என்ன பண்ணலாம், இது ரெண்டுமே என்ன பண்ண முடியும், சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ இது ரெண்டுமே சீரிஸ் வந்துட்டா என்ன ஆகும் பாருங்க. so 2C and 2C சீரிஸ்ல இருக்கு. சீரிஸ்ல என்ன பண்ணலாம் நீங்க, 2C by 2, right, and becomes C. இது C வந்துரும், இது 2C, right? இது C, so இங்க ஒரு C கனெக்ட் ஆயிருக்கு, so இது ஒரு 2C, இது C. பாதி இரண்டு என்ன பண்ணலாம், parallelly connected. so அப்படி கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் process, இது 2C வந்துரும், இது 2C வந்துரும், ரைட்? and கடைசியா இங்க ஒரு 2C கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப பாருங்க, இது ரெண்டுமே ஒன் செகண்ட் என்ன இருக்கு, சீரிஸ்ல இருக்கு. இப்போ இது கடைசி இத சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா இதோட வேல்யூ என்ன வந்துரும் பாருங்க, 2C by 2. so C நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, சீரிஸ்ல ஒரே கெபாசிட்டர்ஸ் இருக்கு, சீரிஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. you can get 2C by 2. இந்த வேல்யூ அப்படியே டிவைட் பை 2 போட்டுறீங்க, வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்ப ஃபைனலா சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வந்துருவாங்க, இது C, இது ஒரு 2C. so அப்ப மொத்தமா சேர்த்தீங்கன்னா you get a final answer as 3C, right? அப்ப ஈக்குவலன்ட் கெபாசிட்டன்ஸ் என்ன வேல்யூ வந்துரும், 3C. so first option is correct. okay,
So next question. The question பாருங்க, a positive test charge is moved from lower potential point to higher potential point. So lower potential point to higher potential point ஒரு positive test charge நம்ம மூவ் பண்றோம். So இதனால the potential energy of the test charge will என்ன ஆகும்? First option remains the same, increase, decrease, becomes zero. So first of all இந்த situation நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கணும், ரைட்? ஒரு ஈக்குவேஷன் வழியா ஒரு டயகிராம் வழியா நீங்க என்ன பண்ண முடியும், கிரியேட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் வச்சு நான் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோவர் பொட்டன்ஷியல் நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் A இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் B இருக்கு. சோ இந்த பாயிண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அப்ப A வந்து க்ளோஸரா இருக்கு, அப்ப இதோட பொட்டன்ஷியல் VA, இதோட பொட்டன்ஷியல் என்ன இருக்கு VB. ஓகே, நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. லோவர் பொட்டன்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் கொண்டு போறோம். சோ நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல போறோம். இந்த சார்ஜ் மூவ் பண்ண போறோம் Q. மூவ் பண்ணும்போது வொர்க் டன் ஆகும். சோ வொர்க் டன் என்ன ஆகும் பாருங்க, மூவிங் ஃப்ரம் B to A. அங்க கொடுத்திருக்கிறது லோயர் பொட்டன்ஷியல் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த பாயிண்ட் B வந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல், பாயிண்ட் A வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல். அப்ப B ல இருந்து நம்ம A மூவ் பண்றோம். சோ வொர்க் டன் இன் மூவிங் a charge from B to A. சார்ஜ் நீங்க கொண்டு போறது Q, இது ஒரு பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. that becomes VA minus VB. சார் இந்த வொர்க் டன் தான் அங்க என்ன ஸ்டோர் ஆகுது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது. that equals to Q into VA minus VB. அல்ல யோசிச்சு பாருங்க, இந்த Q என்னது பாசிட்டிவ், VA minus VB definitely பாசிட்டிவ். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா VA higher potential, VB lower potential. அப்ப ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா கண்டிப்பா டெல்டா என்னது பாசிட்டிவா தான் வரும். பட் டெல்டா இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படினா இது UF minus UI யா, அப்ப இது பாசிட்டிவ். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, UF வந்து ஹையரா இருந்தா மட்டுமே இது பாசிட்டிவ் வர முடியும். அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் இருந்து ஃபைனல் போக என்ன ஆகுது, இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது, இன்கிரீஸ். கிளியர்? ஐடியா நமக்கு புரியுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Listen, which of the following statement is correct? So mostly the correct incorrect questions la நிறைய இருக்கும். So ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்டா ரீட் பண்ணி பார்த்து எது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இது கரெக்ட் இருக்குன்றத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது இன்கரெக்ட் எதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கனாலே அதை நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, temperature coefficient of resistance of a good conductor is negative. temperature coefficient இப்போ நீங்க ஆல்பா எடுக்கிறீங்க, ஆல்பாவோட வேல்யூ பார்க்கும்போது RT minus R0 divided by R0 into T, right? ஆல்பாவோட வேல்யூ temperature coefficient of resistance. இது R0 வந்து resistance at 0 degree Celsius, RT resistance at T degree Celsius. இந்த வேல்யூ எழுதியாச்சு. சோ இப்போ இந்த வேல்யூ கண்டக்டருக்கு பாசிட்டிவ் வருமா நெகட்டிவ் வருமா செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கவனிங்க, கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? we know that rho equals to m divided by n e squared into tau. resistivity நீ ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம். so resistivity கண்டக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் n free electrons, number of free electrons maximum increase ஆகாது. temperature increase ஆகறனால எது அஃபெக்ட் ஆகும், largely tau அஃபெக்ட் ஆகும், tau decrease ஆகும். tau decrease ஆகறனால உங்களுடைய resistivity increase ஆகும். அப்ப resistivity increase ஆச்சுனா resistance increase ஆகும். அப்ப resistance increase ஆகும்போது RT ஓட வேல்யூ எப்பவுமே என்ன இருக்கும், R0 ஓட அதிகமா இருக்கும். R0 என்ன சொன்னேன், resistance at 0 degree Celsius. RT என்னது, resistance at any elevated temperature. அப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது பாசிட்டிவ், இது கீழ நெகட்டிவ் சான்ஸ் இல்ல. அப்போ ஒரு கண்டக்டர், of course a good conductor, அந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும், பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். அப்ப பாசிட்டிவா தான் இருக்கு, அப்ப இங்க நெகட்டிவ் கொடுத்துருங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. சரிங்களா? இரண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்க, EMF of the cell depends upon the external resistance connected in the series with the cell. இப்ப நான் ஒரு EMF எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு செல் எடுத்தாச்சு, இதை கொண்டு போய் நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய EMF மெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு வோல்ட் மீட்டர் வச்சாச்சு. EMF எப்ப மெஷர் பண்ணுவோம், நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இந்த இடத்துல ஒரு கீ அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்திருப்போம், ரைட்? இந்த கீ அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்திருப்போம். இந்த கீ வந்து ஓபனா இருக்கும்போது இந்த வோல்ட் மீட்டர்ல என்ன ரீடிங் காட்டுதோ அதான் EMF. அப்பதான் EMF மெஷர் பண்ண முடியும். இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணா EMF இல்ல. இப்போ இந்த EMF அப்படிங்கிறது இந்த வோல்ட் மீட்டரோட இப்ப ரீடிங் எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல R டிபெண்ட் ஆயிருக்கா, கிடையாது. இதுல கரண்டே பாஸ் ஆகாது, அப்ப டிபெண்டன்ட் கிடையாது. அப்ப EMF does not depend on the external resistance. இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, நீங்க இத க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வோல்ட் மீட்டர் ரீடிங் காட்டும். அது என்னது, டெர்மினல் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம். இந்த சுவிட்ச் ஓபனா இருக்கும்போது நீங்க மெஷர் பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் பேரு தான் EMF of cell. அப்ப சுவிட்ச் ஓபனா எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் சரி வர போறது இல்ல. சோ எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது டிபெண்ட் பண்ணாது. ஆப்ஷன் 2 தப்பு. தேர்ட் ஒன்,
Wheatstone bridge is more sensitive when one of the resistance is very high as compared to others. ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன். Wheatstone bridge வந்து சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா எப்போ சென்சிட்டிவா இருக்கும்? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. So Wheatstone bridge எப்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய 4 ரெசிஸ்டன்ஸ்மே இந்த 4 ரெசிஸ்டன்ஸ்மே ஈக்குவலா இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த Wheatstone bridge ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும். ரைட்? ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, when one of the resistance is very high as compared to others. இப்போ இது மட்டும் ரொம்ப லார்ஜரா இருக்கு, அப்ப உங்களுக்கு பிரிட்ஜே பேலன்ஸ் ஆகாது. ரைட்? அப்போ உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் தப்பு. ஓகே, 4 ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆப்ஷன் தப்பு. இப்போ லாஸ்ட் இது ஒன்னு தான் கரெக்ட்டா இருக்கும்போது செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம். The power output across a certain load due to the cell is maximum. Power output எடுக்கிறீங்க across a certain load. இப்போ நான் இத கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? இப்போ இதுதான் the load resistance சொல்லிட்டோம். Yes, due to cell is maximum if the load resistance is equal to the effective internal resistance. இப்போ இந்த செல்லுடைய effective internal resistance இதுதான். அப்போ capital R equal to small r இருக்கும்போது the power transferred becomes maximum. இது என்ன சொல்லணும்னா maximum power transfer theorem சொல்லுவோம். இது கரெக்ட். அப்போ fourth option is correct. Okay, next question. A wire can be broken by applying a load of 100 Newton. wire இருக்கு, அத பிரேக் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட் என்ன இருக்கு? 100 Newton force உங்களுக்கு கிடைக்கும். The force required to break the wire of twice the diameters. அப்போ உங்களுக்கு இங்க இந்த பர்టిక్యులர் வயர், அந்த பர்టిక్యులர் வயருக்கு ஒரு டயாமீட்டர் இருக்கும், அந்த டயாமீட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய வயரை பிரேக் பண்ண 100 நியூட்டன் வருது. So you can take the breaking stress force by area. அப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் டயாமீட்டருக்கு வயருக்கு நீங்க 100 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுப்பீங்க. இப்போ என்ன பண்றாங்க, அந்த வயரோட டயாமீட்டரை டபுள் ஆகும், twice the wire ஆகும். அப்படி டபுள் ஆகும்போது அதை பிரேக் பண்ண ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் போது அப்ப the breaking stress constant. So அப்ப F1 by A1 எடுத்துக்கலாம், இங்க F2 by A2. சரியா? இப்ப பாருங்க டயாமீட்டர், இப்ப F1 வந்து 100 நியூட்டன் கொடுத்திருக்கோம், இதோட டயாமீட்டர் எடுக்கும்போது pi d1 ஸ்கொயர், இது 4 நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிரலாம். இதே மாதிரி F2 என்னன்றது தெரியாது, இது pi d2 ஸ்கொயர், இது 4 மேல போகும், pi d ஸ்கொயர் by 4 இல்லையா? இந்த pi and pi கேன்சல் பண்ணிருங்க, 4 and 4 கேன்சல் பண்ணிருங்க. இப்போ டயாமீட்டர் என்ன ஆகுது? டபுள் ஆகுது. அப்ப 100 by d1 ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல டயாமீட்டர் டபுள் ஆகுது, அப்ப என்ன ஆகும்? 4 d1 ஸ்கொயர் ஆகும். So d2 becomes 2d1 to d1. to d1. அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 4d1 ஸ்கொயர் ஆகும். அப்ப இந்த d1 ஸ்கொயர் கேன்சல், அப்ப F2 becomes 400 நியூட்டன். ஆப்ஷன் 4 is correct. Okay, so breaking stress constant ஒரு பர்టిక్యులர் டயருக்கு வயரை பிரேக் பண்றதுக்கு 100 நியூட்டன். டயா டபுள் ஆகுது, அப்ப அதுக்கு ஃபோர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் இன்கிரீஸ் ஆகும். அது என்னன்றது நீங்க பாத்துக்கலாம். d1 ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு d ஸ்கொயர், அப்ப 4 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. 5 equal resistance of 10 ohm are connected between A and B as shown in figure. The resultant resistances. இப்ப resultant resistance நீங்க பாருங்க, இப்ப இந்த ஆம்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இப்ப இதுலயும் கரண்ட் போகும், ரைட்? இப்ப இந்த கரண்ட் இந்த பாயிண்ட்லயும் கரண்ட் வரும், இந்த ஆம்ல கரண்ட் போகும். ஓகேவா? இப்ப இந்த ஆம்ல போகுமான்னு பாத்துக்கலாம். இப்ப இந்த பாயிண்ட் ரெண்டுமே எல்லாமே ஒரே பொட்டன்ஷியல், இதுதான் A தான், இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே A தான். இப்ப இங்கே அதே பொட்டன்ஷியல் B தான் இருக்கு, அப்ப இங்கேயும் பொட்டன்ஷியல் B தான் வரும், இங்கேயும் பொட்டன்ஷியல் B தான் வரும். அப்போ இது எதெல்லாம் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் பாருங்க. இந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ட்ல A இருக்கு, இந்த எண்ட்ல B இருக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த 10 ஓம்க்கு பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் A இருக்கு, அப்புறம் ரெண்டு என்னது B இருக்கு. அதே மாதிரி இவனுக்கும் பாருங்க ஒரு ரெண்டு A ஒரு ரெண்டு B. அப்ப இது எல்லாமே ஒரே A என்ற லைனோட கனெக்ட் பண்ணலாம். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, A என்ற லைனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, மேல இருக்க ரெண்டு 10 ஓம் ரெசிஸ்டர். சரியா? அடுத்து இந்த சென்டர்ல இருக்க 10 ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்படி மாத்தி எழுதிட்டேன். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், ஓகே. சோ இந்த எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா B ல முடியுது. சோ அப்ப இது ஒரு செட் எடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி A ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இவனும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இவனும் A ஓட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப A 10 ஓம் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டா இந்த பேர் இருக்குல, இது A ஓட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பாருங்க எல்லாமே ஒரே லைன் வருதா? இங்க A இது கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, இங்க எடுத்துட்டேன், நான் மாடிஃபை பண்ணி எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த லைன் வருது, இப்போ இங்க
10 ohm டைரக்டா எழுதிட்டேன். அடுத்து இந்த ஒரு 10 ohm இங்க டைரக்டா எழுதியாச்சு. இப்போ எல்லாம் போய் முடியற இடம் பாருங்க எங்க இருக்கு? B. இப்போ இந்த end B ல போய் முடியுது, இந்த end B ல போய் முடியுது. இந்த 10 ohm B ல தான் போய் முடியுது, இதுவும் B ல தான் முடியுது. அப்போ சர்க்யூட் அப்படி மாடிஃபை பண்ணாச்சு. இப்போ மாடிஃபை பண்ணாச்சுன்னா இது நீ ஈஸியா சொல்லிடலாம். இது சீரிஸ், இது parallel. இப்போ இது ரெண்டுமே சீரிஸ், இது ரெண்டுமே சீரிஸ். அப்ப எடுத்தீங்கன்னா வேல்யூ என்ன வந்துரும்? 20 ohm, இது 10 ohm, இது 20 ohm, ரைட்? சோ 20 parallel இருக்கு. ஓகே, அப்ப parallel வேல்யூ வந்து 10 ohm இருக்கு. இது ரெண்டுமே parallel. சோ ஒரே சேம் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் parallel இருந்ததுன்னா you can divide the number. என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் divide the number. அப்ப இத டிவைட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இது 10 ohm வந்துரும், இது 10 ohm வந்துரும். இப்ப ரெண்டுமே parallel. அப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன வந்துருமா? 10/2 5 ohm. ஓகே, ஆப்ஷன் 2. ஓகே.